ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ याद करते हैं। लेकिन यार वेख्या जाए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जिहड़ी आ, खासकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, उन्हें बहुत ज़्यादा गुलूकार पैदा किए आ। तुसी गिप्पी गरीवाल नूं वेख लो, तुसी दिलजीत दोसांझ नूं वेख लो, सिद्धू मूसेवाले नूं वेख लो, ते एक नाम जिहड़ा मैं हुण लैन लगा वां यही गुलूकार वा जिहदे उत्ते अज दी आपां वीडियो बनाउणी आ, अमर सिंह चमकीला। शायद अज दे नौजवान जिहड़े आ अमर सिंह चमकीला दे बारे शायद ना जानते होण, लेकिन जिहड़े अपने बजुर्ग हैगे आ जिन्हां दे शनाख्ती कार्ड दे उत्ते 1965 1970 की तारीख वधाई लिखी हुई है ना, हो सकदा कि वो बजुर्गां नूं अमर सिंह चमकीले दे बारे लाजमी पता होएगा। उहदी वजह यह आ कि अमर सिंह चमकीला जिहड़ा हैगा सी सन 80 की दहाई दे विच जिहड़े नौजवान हैगे सी, वो नौजवान जिहड़े सी वो अमर सिंह चमकीले नूं काफ़ी ज़्यादा पसंद करते सी। जिस तरह अज दे नौजवान वा अज दी यूथ जिहड़ी आ सिद्धू मूसेवाले नूं याद करते हैं ना, सिद्धू मूसेवाले दे गाने जिहड़े वो सुनते आ। जिस तरह सिद्धू मूसेवाले ने अज दे नौजवानों के दिलों दे विच अपना एक मकाम पैदा कर लिया सी। सिद्धू मूसेवाले दे फैंस तुसीं इत्थों वेख लो, इंडियन पंजाब दे विच ते हैगे ही हैगे आ, पाकिस्तानी पंजाब दे विच भी सिद्धू मूसेवाले दे काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग वा। इस तो हट के पूरी दुनिया दे विच सिद्धू मूसेवाले नूं लोग जानते आ। इसी तरह सन 80 की दहाई दे विच अमर सिंह चमकीला जिहड़ा हैगा सी, सेम इसी तरह सिद्धू मूसेवाले की तरह इस सिंगर की भी चढ़ाई होंदी सी। इस सिंगर नूं भी लोग सुनन वास्ते दूरों दूरों आउंदे हुंदे सी। बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग इस गुलूकार की भी होंदी सी। लेकिन शायद तुहानूं नहीं पता कि इस गुलूकार का भी उही अंजाम होया सी जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले दे नाल होया। जिस तरह दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाले नूं कतल कर दिता गया सी, इसी तरह इस सिंगर नूं भी दिन दहाड़े कतल कर दिता गया सी। फ़र्क सिर्फ इन्ना वा कि अमर सिंह चमकीला जिहड़ा हैगा सी वो एक फंक्शन अटेंड करने वास्ते जा रहा सी, लेकिन सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा हैगा सी वो अपनी खाला नूं मिलण वास्ते जा रहा सी कि रस्ते दे विच उहनूं गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। लेकिन इंडियन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे विच जिहड़े गुलूकार हैगे आ उन्होंने बहुत अपना नाम पैदा किया, बड़ी शोहरत कमाई। इसी तरह अमर सिंह चमकीले ने भी बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई सी। उस वक्त दे विच एक गरीब घराने दे विच पैदा होने वाला अमर सिंह चमकीला जिहड़ा हैगा सी, उन्हें अपने गाणियां दे जरिए पूरी दुनिया दे विच अपना एक अलहदा मकाम पैदा कर लिया सी। लोग उन्होंने दूरों दूरों सादे सी, लोग उहदे फंक्शन वेखण वास्ते काफ़ी दूरों सफ़र करके आउंदे हुंदे सी। पूरी दुनिया दे विच उहदा नाम ही सिद्धू मूसेवाले की तरह फैल गया सी। अमर सिंह चमकीला जिन्हों कि 8 अप्रैल 1988 दे विच गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी, लेकिन अज दे जिहड़े बजुर्ग जिहड़े हैगे आ वो अमर सिंह चमकीले नूं हजे भी याद करते आ। जिस तरह अज दी यूथ जिहड़ी हैगी आ सिद्धू मूसेवाले नूं नहीं भुल सकदी, इसी तरह उस वक्त दे जिहड़े नौजवान सी, जिहड़ी यूथ सी, वो अमर सिंह चमकीले नूं हजे भी याद करते आ। अज मैं अमर सिंह चमकीले के बारे गल क्यों कर रहा वां, वजह यह हैगी आ कि अमर सिंह चमकीले के उत्ते एक पंजाबी फिल्म बनी आ जिहड़ी कि कल ही रिलीज़ हुई आ। इस फिल्म दे विच अमर सिंह चमकीले की तरह परफॉर्म किया वा दिलजीत दोसांझ ने। अमर सिंह चमकीले की जिंदगी के उत्ते ये फिल्म बनाई गई आ। इस फिल्म का नाम जिहड़ा हैगा वा अमर सिंह चमकीला ही आ। ते इस फिल्म के जिहड़े एक्टर हैगे आ जिन्हें कि अमर सिंह चमकीले का रोल अदा किया वा वो दिलजीत दोसांझ वा। तुसी इस सिंगर के बारे भी जानते होंगे। दिलजीत दोसांझ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਆਖਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। 2-3 ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਕਦੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਘਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਵਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਵੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮੋ ਦਾਇਮ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮੋ ਦਾਇਮ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕਾਇਮੋ ਦਾਇਮ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।